पासुकनों की द खुदई खिदमतगार तहरीक कारकुन हाजी सैफ रहमान जनाजा अदा कलेशवा पा जनाजा की द मुख्तलिफ मकातब फिक्र अफराद शिरकत उकड़ो हाजी सैफ रहमान द हाजी दरिया खान बाबा पाकिस्तान की खाड़ोता उस पार लेशो द हाजी सैफ रहमान बाबा मरका द चमकनी टीवी सर सोलह जे मखकशी हुआ यो ज़िलिबिया द चमकनी नाज़रीन ता अरवान को जमा कले जमा पहचान की चिकम शख्सियत नन मा सरा मौजूद दे हगा द अवामी नेशनल पार्टी न बल्कि द बादशाह खान स्पाई दे द बादशाह खान सरे मुख्तलिफ जलसों जुलूसों की शिरकत करे दे पसोकनों की वाहिद खुदाई खिदमतगार दे ची माशाअल्लाह हयात ते हगा नवा दाग द जुन पाड़ा का बांधे खबर आते को जनाब सैफ रहमान बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा दर तू ची दे टाइम के स्तासु उमर बसुम रवि ते टाइम के बस उसते हिसाबो करने के संतई सोचे ले जमा रहा कई वागे मुख काल ब मुख ले जमा लगे तकरीबन सब तो खबर नहीं लिखी उस दर तो वही ची पा स्तासु पा टाइम की चे कम टाइम तासु सियासत कोलो द बादशाह खान स्पायान वही पदी सुकनो वांदी सु पार्टियाने वही सुकनो की सु पार्टियाने वही चागा इला को सुकनो के बस सिर्फ द पार्टी वे यो मुस्लिम लीग और यो सुरखपोश बस नो ना है सब नो दी सुकनो का अक्सरियत बचाओ सुकनो की अक्सरियत तो सब पूरे चले ला फ्राई खिदमतगार ले बाबा दारा तो वही ची खुदाई खिदमतगारी पक्कम उम्र की शुरू करे खिदमतगारी जी जमा हो जे सुमर चले यादाश्त देगा ना जमीन पर लिखी की ला सन 2021 में शुरू हुए और पर मुंबई बैठा तो कमला जमीन पर लिखी की 36 की तरह शुरू हुआ आखिर सर मुंगा बाकेला बादशाह खान पर लगा के पर जलूस के मरने वाली लटूर कली मुहासरा मुंगा करे हुआ और खान बादल से पूरा बांधे से चले ताउसु और डेढ़ जलूस मुंसरा दा से ब्याह पर बाजार और पर लखती पर स्कूल बांधे हाई स्कूल बांधे ब्याह दा से रहता लटूर जलूस न पर आता और ना जलसा जो कमला जमीन पर डाक बांधे मुंगा मनोकट करे हुआ और मुंगा पड़ी करे रखवारी करे वाला ढोल डागम जारू करे वो चणकाव करे वो और परसू न तख्तू न संपकिया चोरी और दे धूमधाम जलसा जल्ला की शुरू हुआ जमीन पड़े गरु बाजार के बाबा दा तो कम स्तार मरगरियो दने खुदाई खिदमतगारान चता तया दिदागी लुम नससरी लाखई वल्ला ढेर नमूने यो खुद मुंगा खपल मालत के अजी चंद बादशाह साईं बहादुरो दत्त सरदारो सारू गोलेव दासे नायुफ पुनो दासे ढेर याद नो जे कम मदद हुए मा बाबा तसु बद दी जंग आजादी दौरान तसु बादशाह खान मगरी पातिशी हुई दरा तो इसी चीज़ का फिरंगियान उसरो मकामक या दगश शिवेरी फिरंगियान उसरा तदह पूरे मुंगा तेलु दा आवास मुंगा दा ताना दा हुआ दा मकरी बाजार दा उस दा गोल बहार ताना से कमला दा मुंगा दा कली ताना और मुंगते दा मशरानो दा वजह अरे रसो वही दा से कारे के ताज बापा ताना बाने रंग लगा वही ताना बाने बा रंग पालो का दा खुदे रगरान में हम दे रहे तो बस आ ब्याह पहाड़ा तरीका चु हो
د رنګ ډولکی چې دی دغه کو او موږ سره هلکانو زمونږ همزولو ډېر ښه تکړه هلکانو هغه بیا دا مو هم په خپل سر واخیستو او د شپې یوه نیمه وه که دوه وې که دوه نیمې سینتري وو او د شا د طرفه چې کوم دی نو اخوا نه پاسنګ ولګولو او په تاڼه باندې راوختو او چې پولیس هلته ولاړو په ګیټ کې او دا کپړه به هم ته وکول او دا ټوله مخ هم چې ټوله سره کړه او چې سهار د مشران راغلل چې ګوري هلکه تاڼه چې دی ټوله سره ده دی داسې کتل او سکورټي والا ولاړ دی دننه ولاړ دی بهر ولاړ دی سړک په غاړه ولاړ دی تاڼې خوله کې ولاړ دی او د ځان نه نه خبرېږي د شپې یوه نیمه بجه وه چې د شا د طرف پاسنګ پیدا کړو او شا د طرف راوختو او دا ټوله تاڼه هم سره کړې وه دا ډېر زبردست مو هم ګران مو هم دې نه بل نشته دی اډورو بس مشرانو اډورو چې دا کار به کوئ بابا دا راته ووایه چې تاسو د باچا خان فلسفې نه څنګه متاثر شوي؟ د باچا خان چې کوم دی چې د هغه کوم خیالات او کوم کردار او کوم لباس او کوم چې دی د جامو لباس یعنې اوس د خولې چې کومه پالیسي وه د هغه په شان دی چې دی بل داسې ما هېڅ سړی څوک هم نه دی لیدلی چې د هغه په شان دی چې دی بلکې سپس پیدا شي او د هغه په شان دی لب لباس د خولې د جامو د بدن داسې څوک پیدا شي چې بل داسې چې یو اشوک شاه باچا و خدای دې ورته وبخي د بهادر کړي هغه د پسې دویم نمبر و دا قاضي عطاالله و هغه هم چې دی د نامې جامې ګرامي سړی و قاضي عطاالله داسې نور هم چې دی ډېر کسان وو کم کامیابونه درته یادوم بابا تاسو بابله کې موجود وئ د بابل احسانیه څه شی وه؟ د بابله ولې موجود و داسې موجود و چې اندازې نه خو زمونږ چې دی یو ملګری و اکبر شاه نامه یې وه خدای دې وبخي نه کور مونږ سره اوسېدو هغه د پولیس والو چې والی او بیا چې زم په هغه تنګه کوڅه کې هغه تنګه غوندې کوڅه بیا مخکې چې دی سیند دی بس په هغې باندې چې دی زم ما هم ځان راوغورځولو او هغه هم ځان راوغورځولو هغه چونکې ډېر زیات وال خوړلي وي له پولیس نه نو هغه غریب خو چې دی بس هم په هغې کې چې دی ډېر ټکېدلی او بیا په یخو اوبو کې هم راغو نو هغه غریب بیا بیمار شو بیا د هغې نه ټي وي جوړه شوه بیا هغې نه وفات هم شو بس مونږ هم چې دی داسې چې دی داسې راووتو په دې بله لار باندې په تنګه کوڅه راوباندې په سیند باندې راپورې وتو او داسې بیا سړک ته ووتو بیا ته یو ځن ومنو د دنیا خلکو چې بس را چلېدل به مړي به هم را چلېدل او زخمیان به هم را چلېدل او پیاده ول یو د معاشر غوندې چې دی حالات بلکل بابا دا راته ووایي چې کله چې جواهرلال نهرو پېښور ته راغی د باچا خان سره چارسدي ته میلاوېدو تلو او خدای خدمتګارانو په سردریاب باندې د هغه استقبال کولو نو تاسو هغه ټایم کې موجود وئ هغه یاداشت تاسو سره شتلی دي؟ یاداشت دا دی چې مونږ په خپله د سوکانو نه وفد چې کوم دی هم د دې لپاره چې دی تللي وو دا باقاعده پوره اډر و چې د هر کلي به یو وفد او ټول راځي استقبال لپاره چې په سړک د پاسه څومره کلي دي تر سردریابه پورې دا ټول د دا اډر و نو اډران به چې دی د سوکانو نه مونږ ډېر کسان داسې تللي وو چې هغه مونږ د هغه د مور دلته تللي وو دلته نه چې په دغه باندې په جلوس کې چې دی هغه خو په دغه کې ګاډي کې او مونږ ورته د دنیا خلک دی د مور کې ولاړو داسې جګړه مور کې دغه کې تاسو دغه پورې داسې خو دغه چې کوم استقبال شو او کوم دغه شو نو ډېر په دې کول مثال استقبال چې دی دغه شو په هغه ټایم سره او هغې په دغه کې چې دی ورسولو بیا د سردریاب ته هلته او هلته د اوبو په غاړه ښکته د سیند په غاړه هلته کې وله ځای جوړ کړی او هلته کې بیا دغې چې دی دغه شول
باچا خان سره چې دی د هغو کېناستلو هلته خبرې اترې وته دی جلسه غونډې چې دی وشوله د دنیا خلک چې دی سړک په غاړه او لاندې د سیند په غاړه ډېر لوی عظیمالشانه اجتماع شوې وه. بابا دا ته ووایې چې د پارټۍ د طرفه د عوامي نیشنل پارټۍ د طرفه ستاسو د خدماتو په قدر ته باندې ستاسو ته تمغه څه دغه تاسو ته مې درکړی دی؟ هېڅ څه مې دي راکړي. بس زمونږ ما خو درته وې چې زمونږ هغه ټایم سره د دې خبرو څه پروا نه وه، ځکه چې مونږ به لله فی الله او د خپله شوقه چې د پارټۍ د شوقه مونږ دا کارونه به کول. د دې خیال هم نه و چې د دې کې به څه تمغه یا مونږ ته به مشري یا څه لوړې جوړې څه به میلاو شي، نه، دا هېڅ خیال نه مونږ د هغه وخت خلکو سره چې څنګه ما سره نو داسې زما ټولو ملګرو سره نه و د دې خبرو. بابا ازادۍ یو خپله مزې کله چې مونږ ته ازادي میلو شوه نو هغه وخت کې ستاسو احساسات څو؟ ازادي چې کله مونږ ته میلو شوه تاسو جدوجهد چې و هغه د ازادۍ دپاره و، د فرنګي تختولو دپاره و. په 1947 کې چې کله مونږ ته ازادي میلو شوه د انګریز نه نو ستاسو احساسات څو؟ تاسو څه محسوسول؟ نو خوشحاله نه و چې زمونږ دغه خبره چې کومې دغه لپاره مونږ جدوجهد کولو هغه ونه چې کومه نن کامیاب شو میوه یې ونیوه او ښه نمدۍ چې کوم دی نو نن هغه میوه مونږ وشو کوله او د هغې نه چې دی مونږ چې ملتو فاصله او کوو. خو باقي وروسته بیا د دې خلکو د کارکنانو کار دی چې آیا دی د عمل په څه طریقه باندې چلی چلولی شي که نه شي چلولی. نو دا نه چې کینې بیا مونږ دا وایي یاره خو د دی نه خو هغه انګرېزان هم خو وی دا چې دا زمونږ د خولې نه ونه دي. نو داسې کار په کار دی چې تر اوسه هم چې دی زه اوس هم دا وایم او هغه وخت ما وی چې بھائی اوس مونږ چې دی دغه خبره چې پټۍ خو مونږ خپل کو خو چې اوس مونږ په دې کې داسې چې دی تخم وکړو داسې کولبه پکې ولګو چې د هغې هغه فصل چې کوم دی هغه کامیاب او بارور راشي. ډېره مهرباني بابا جي، الله دې عزت وکړه. دا موږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ نه بلکې د خدای خدمتګار واحد نښه په سوکنو کې سیف الرحمن بابا چې د خپل د تیر شوي ژوند د خپل تیر شوي ماضي په هکله مونږ او تاسو یې خبر کوي. زه د دې ډېره مننه کوم چې دی مونږ له ټایم وویستو مونږ سره خبرې اترې وکړي. الله تعالی دې وله نور هم ژوند ورکړي. ډېره مهرباني. د الله په امان.